नमस्कार, मी सचिन खुटवळकर. वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत. आजच्या सगळ्या घडामोडी सविस्तरपणे जाणून घेणारच आहोत, पण सुरुवातीला हेडलाईन्स. हेडलाईन्सचे प्रायोजक घरकुल मसाले. घरकुल मसाले देई रोजच्या जीवनाला मायेची चव. घरकुल मसाले. CZMPच्या सुनावणीला सुरुवात. पहिल्याच दिवशी वादळी चर्चा. पणजीसह मडगावात जनसुनावणीला अनेकांची गर्दी, तर जनसुनावणी हुकुमशाहीनं सुरू असल्याची आरजीची टीका. RTI ॲक्टिव्हिस्ट नारायण नाईक हल्ला प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया. सर्व आरोपींना लवकरच अटक होणार. क्राईम ब्रांच लवकरच हल्ला प्रकरणाचा छडा लावणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती. अवघ्या 10 दिवसात पुन्हा एकदा कोलवातील रस्त्याला भगदाड. कोलवा रिंग रोड जवळ रस्ता खचला. सुदैवानं मोठा अनर्थ टळला. स्थानिकांमध्ये रस्त्याच्या कामावरून तीव्र नाराजी. उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या जबाबदारीत केंद्राकडून बदल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर श्रीपाद नाईकांकडे आता केंद्रीय राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी. मंत्रिमंडळ विस्तारातून गोव्याला काय मिळालं? गोवन वार्ता लाईव्हची इनसाइड स्टोरी. राज्यात पेट्रोल डिझेलची दरवाढ सुरूच. इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्यातही पेट्रोल डिझेल 100 गाठण्याची भीती. गेल्या 10 दिवसात पेट्रोल डिझेलच्या दरात 1.5 ते 2 रुपयांनी वाढ. आणि राज्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाची शक्यता. येत्या रविवार सोमवारी जोरदार पावसाचा अंदाज. विश्रांतीनंतर राज्यात सर्वदूर पुन्हा पावसाची हजेरी. किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा अर्थात CZMPच्या मसुद्यावरील सार्वजनिक सुनावणी पणजीतल्या कांपाल परेड मैदानावर आणि मडगावातल्या SGPDA मार्केट जवळच्या मैदानावर गोंधळातच सुरू झाली. ही सुनावणी रात्री उशिरापर्यंत चालणार आहे. वक्त्यांना बोलण्यासाठी वेळेचं बंधन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात न घेण्याचा मुद्दा आणि सुनावणीसाठी आलेल्यांच्या सोयीतील त्रुटींमुळे या ठिकाणी गोंधळ झाला. बहुतेक वक्त्यांनी हा आराखड्याचा मसुदा रद्द करण्याची मागणी केली. As you preside over the meeting, it is important that you, along with you, the people from GCZMA and everybody are there facing, because you are insulting the governors, talking from morning. And I have been watching for the last 2 hours. You are back over there talking. Who are we talking to? Who are we talking to? We have had 3 hearings. This is the 4th one we have been coming. You all have been recording, and we have become some typical guinea pigs for all of you all to come, record and send it. If you want the public hearing to go ahead, I am on record here. As a representative also of my person who wants to speak, I want the people who are there on this particular stage. And if you are not telling under which provision, you all are saying that a recording is allowed when your own public hearing defines that the collector is the chairperson to preside over the meeting. Who is there on your behalf on the stage to look at us? Also to have a clarity while I put my concerns across. I had some questions to ask. If you are not there, you are just making us record things which we have done in the past. I think we are doing a futile exercise of doing nothing, of you just playing another game with the people who are here and who are not over here. Virtual meetings from morning and evening have been enough. Please ensure, keep your ego aside, Mr. Collector. Keep your people there. Let us have the respect for what we have come here. Let us voice our opinion. Dinesh is a person who would want to talk something which I know will be good for Goa. If you guys don't want to hear it, then it's better you cut the public hearing off, because this is not your hearing. NGT directions have told you to take a hearing. That is why you are taking a hearing today. It was not your initiative. It was the case of Cloud Alvarez who made you all do what you are doing today. I would request you again, please don't get into egos. Please sit over there. I'll let other people who are left to be speaking speak to someone whom they know they're talking to. We can't talk to empty walls and empty screens. सध्या कोविडाचो प्रॉब्लेम आसा. कोविडाच्या वेळार इतल्या लोकांक एकठांय करपाचें सारकें न्ही. दुसरें म्हळ्यार पावसाचो टायम. आमी सगळीं हांगा दशा पळयता, लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता. तिसरो, टुडे इज अ वर्किंग डे. कामाच्या दिसाक तुमी म्हणटा लोक आपले कामां सोडून हांगा ऑब्जेक्शन्स दिवपाक. सो अशे खुबशे प्रॉब्लेम आसा ज्याच्या खातीर जितले लोक हांगा येवंक जाय आशिल्ले ते येवंक पावले ना. सो इट इज स्टील एन अनफेअर पब्लीक हियरींग म्हज्या मतान दिसता. तरी पूण वी आर पुटींग आवर पॉयंट्स थ्रू द लिगल प्रोसेस, थ्रू द ड्यू प्रोसेस. आनी खुबशे अशे पॉयंट्स आसा. एक जनरल पॉयंट्स आसा, त्या भायर स्पेसिफीक तालुका वायज, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, कोस्ट वायज पॉयंट्स आसा वीच वी वील पुट अप इन आवर पब्लीक हियरिंग्स. CRZ जो कायदो आसा, कोस्टल रेग्युलेशन झोन कायदो जो आसा, दॅट वॉज इनॅक्टेड वीथ सम ऑब्जेक्टिव्स. ताजे कितें तरी एक हेतू आशिल्लो.
One objective was to protect the fishermen communities and the local communities which live on the coast. Another objective was to protect the coastal environment. Third objective was to recognize the hazards. म्हणजे दर्यादेगेर जे लोक रावता किंवा तुमी फुडें रावतले हाजेर डेव्हलपमेंट कशें जावपाचें हाजेर कितें तरी बंदी आसूंक जाय कित्याक देर आर हॅझर्ड्स लायक ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर सी लेवल रायज जाता हें सगळें मानून घेवन ह्या कोस्टल झोनाचेर कशें डेव्हलपमेंट जावंक जाय हाज्या खातीर हो कायदो पास केल्लो आनी आमी जे ड्राफ्ट CZMP आमकां ह्या सरकारान दिल्ले आसा आमी पळयता की खंयचोच हो ऑब्जेक्टीव इट हॅज नॉट बीन सॅटिस्फायड सो वी वील बी पुटींग आवर पॉयंट्स अक्रॉस आनी आज असो प्रयत्न केल्लो दिसता की हो CRZ लॉ जो आसा तो कसो तरी डायल्यूट करून एक इनडिस्क्रिमिनेट डेव्हलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पणजी एंड गोवाज इकॉलॉजी हाजो एक प्रयत्न चल्ला सो दॅट इज वॉट वी वील कम हियर एंड वी वील प्रोटेस्ट आजूच हो पॅन्डेमीक लिव्हेर गेल्यासारको म्हणजे आज तो लागचो ना कोणाक तरी लोक आपल्या स्टेटीच्या मोगान कितें तरी उरला तें सांबाळपा खातीर आज हांगा एकठांय जाल्ले आसा की आपले व्ह्यूज हांगा मांडटले म्हणून त्या दृश्टिकोनान पळयलें जाल्यार कोण येना जाल्यार हे फटफट करून हें करतले कितें करतले हियरींग जालें म्हणटले तेंचेच कोण तरी क्रोनीज कोण तरी येतले आनी कितें तरी भलतें सांगून वयतले म्हणून हे आज हियरींग जे लोक एटेंड करता ते आतां एटेंड करता आतां जालें आतां ऑलरेडी लोक आयले थंय लोक आयले आसतले पूण मेन उद्देश कितें मेन उद्देश हें खरेंच पब्लीक कन्सल्टेशन जातलें की काय लिगल टर्म्सान हाका पब्लीक कन्सल्टेशन म्हणटा अशें मास गॅदरींग कोण उलयतलो कोण कितें उलयतलो कितले जाण उलयतले आतां ऑलरेडी हांगा रजिस्ट्रेशन 1000 पावलं आसता म्हाका 1000 लोकांचे एट द रेट ऑफ 15 मिनटांनी हें कशें जातलें कितले दीस म्हणजे लोकांक तुमी सारके वेर आउट करतले लोकांचें संतुलन बिगडून उडयतले अशा पद्दतीन तुमी कितें तरी आपल्याक जाय तसो रिपोर्ट करतले आनी मागीर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंजाक धाडटले आनी जालें म्हणटले दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ गोवा हें सगळें कित्याक जाता जो आज सरकार आसा कोणूय जावं तो कसलोय सरकार जावं ताजें इंटेन्शन जें आसा तें लोकांक हेल्प करपाचें ना त्या सरकाराचें इंटेन्शन फक्त कॉर्पोरेट जो प्लॅन जाल्लो आसा तो लोकां मुखार आतां येवचो ना इट इज ऑलरेडी बींग प्लॅन आनी सगळें जाल्लें आसा सागरमाला म्हूण द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट जो आयला हाजेर पळय चड जाणांचें लक्ष ना मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट जातून भितर MPTक जे पावर दिल्या तातूंतल्यान पळयलें जाल्यार CZMP आनी तो पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट दोनी एक केलें जाल्यार गोंयच्या निसंटना शिवाय आनी कांय जावचें ना ही उतरां मागीर तुमी आज माग करची की ओवरऑल पळयलें जाल्यार गोवा इज आयडेंटिटी इज इन डेंजर जे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज आसात गोंयांत स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणा जे तांकां CZMP लागता हांच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या लोकां बरोबर गांवच्या लोकां बरोबर कन्सल्टेशन करून आपापले ड्राफ्ट धाडिल्ले सरकाराक पूण सरकारान ते सगळे इनकॉर्पोरेट न करता थर्ड पार्टी एजन्सीक घेवन डायरेक्ट आपलो CZMP केल्लो आसा जो कोल लॉबी खातीर आसा जो दिल्ली लॉबी खातीर आसा तातूंत हे प्लॅनान ट्रेडिशनल घरां कोस्टल लायनींतली पोर्ट लिमीट काडून उडयल्ले आसा तशेंच ट्रेडिशनल फिशींग झोन्स सारके दाखयल्ले नात म्हणजे बेजिकली फाल्यां जर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आनी हब करपाचो ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हे सगळे वाट मोकळो करपाक तरी CZMP सरकारान केल्ले आसा आमी CZMPच्या हियरिंगा विरोधान ना पूण सरकारान हे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीजान जे धाडल्यात ड्राफ्ट CZMP ते सगळे इनकॉर्पोरेट करून मागीरूच लोकांचे पब्लीक हियरिंग घेवंक जाय सरकार कित्याक इतलो फास्ट पावल मारता इतलो फास्ट कित्याक धांवंक सोदता हें आतां चवकशी जर केल्यार जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक इलेक्शन जिखिल्लें आसा 6 म्हयन्यां भितर हांकां आनी पार्टीचो पॉलिटिकल फंड जोडपाचो आहा तशेंच कोल लॉबी कडल्यान हांच्यांनी पयशे घेतिल्ले आसा हे सगळे नाजाल्यार तांकां कोल माफियां कडल्यान कोल लॉबी कडल्यान हांकां पडटले म्हणून हे सरकार दिल्ली लॉबी आनी कोल लॉबीचें आयकून गोंय काबार करपाक उठले This plan is going to have long-standing effect on the state of Goa and the people of Goa. हो कितें आज जालो आनी फाल्यां चेंज करपाचो प्लॅन न्यू ह्या प्लॅनाचो परिणाम सगळ्या गोंयकारांचेर जातलो बारीक मनशाचेर जातलो नुस्तेकारांचेर जातलो सगळे कंट्रोलर सगळ्यांचेर जातलो कोणाचेर जायना आसना उरपाना म्हणून बेस्ट थिंग वूड हॅव बीन दॅट यू गो टू द विलेजीस टू होल्ड मिटिंग्स वीथ देम गो पंचायत एंड देन डेलिबरेट एंड डिस्कस टेक देम इनटू कॉन्फिडन्स अशें आमची मागणी आशिल्ली वीच वी वॉन्ट टुडे वी अशें हियरींग करून तुमकां दिसता कोणाचें अशें हियरींग करून तें सारकें जातलें अशें जर खरें इंटरेक्शन जाल्लें विलेजर्सां कडेन जाल्यार विलेजर्स कितें सांगता तें तूं बाबा ऑफिसर्स आर इंटरेक्टींग वीथ देम ना हें बरोबर न्ही आमकां अशें देवपा
अशें 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 हें कितें वता आनी कोण भाशणां करता न्ही आतां आनी काय ना 2 hours and 2 hours they are standing in this queue, and let me tell you they are here because they love Goa. Because ते आपले सुवात्यो आपले कोस्टल बेल्टार कितें आहा ते सांबाळपा खातीर सगळे प्रत्येक गांवचो लोक हिंगा आहा. मी म्हणटा तो वारका, बेनावली, नावेली, कुंकोळे सगळे वाठारांतलो लोक हिंगा आहा. आनी तांकां तुमी अशें उबी धरतात इतले उगोन नो तांकां हो प्रोसेस रेजिस्ट्रेशनाचो प्रोसेस 3 days प्रायर करपाक जाय आसलो. आयज तुमी सांगात म्हाका, इज दीस नॉट गोना क्रिएट कोवीड, इज दीस नॉट गोना स्प्रेड कोवीड? कोण बोरी लोक आहात तांकां चुकून तुमी मारपाक सोदताय? हां, ते आपणाच्या गोंयच्या मोगान आयज ते येयलो आहाय. तुमकां कितें दिसलें गव्हर्मेंटाक दिसलें BJP सरकाराक तें कितें दिसलें की लोक येवपाना म्हणून आपले गोंयकार भायर सरपाना म्हणून? पूण आपणाक गेले रायट, आपणाक जागो, आपणाक गोंयकार कोण सांबाळपाक येयले. कोण ही कंडेम ही मिटींग तेणी आयज दवरपा न्ही. कित्याक तुमी लोकांक कोण लोकांक विचारात, दीस इज अ टॉर्चर, दीस इज अ हॅरेसमेंट, एंड दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दीस हियरिंग. सो गोडपड कोण आपल्याक जाय ते पास करपा म्हणून, बट गोवन्स विल नॉट अलाव दीस. RTI ॲक्टिव्हिस्ट नारायण नाईक हल्ला प्रकरणावर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली. या हल्ला प्रकरणातील सर्व आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलंय. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी श्याम सूर्या नाईक यांनी. ऑलरेडी क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर केल्या आणि म्हाका पुराय म्हणजे क्रायम ब्रांचीन आनी पुलीस खात्याचेर विश्वास आसा की रायट ट्रॅकाचेर आसा. जो कोण कल्प्रीट आसा ताका बेगिनात बेगीन ताका अरेस्टूय जातलो. ऑलरेडी जालाय बी. उरलेले सगळे जे आहा पळय न्हू ते अरेस्ट जातले आणि ताजेर केस व्यवस्थीत रित्या फुडें बूक जातली आणि ते भितर पडटले. दोन केसी सद्याक वेळा पुलिसांतल्यान क्रायम ब्रांच दिले, ट्रिपल सुसायड आनी कितें काम करता. हय, आमकां जी केस फास्ट ट्रॅक करपाची आसा ओके थोडीशी खंयच्या तरी सेन्सिटीव दिसता आसत जाल्यार ते आमी क्रायम ब्रांचीच्या. सर तेणे एक्यूज धरला पळय आतां तेणे दोग जाणांची नांव सांगलां रिकॉर्ड पुलिसांची रिकॉर्डिंग केल्लो आसा. अजून मेरेन त्या दोग जाणांक कित्याक अरेस्ट जायना? हय, आतां नांव सांगल्यार कितें ती पुलिसाक खबर आहा, तुका आनी म्हाका खबर ना. बरोबर आहा मरे. पुलिसान जर सांगल्यार आसत सरावंडींग ताका कितें जाय ते प्रूफ हे ते सगळे लागीं करतात, ते दोन नांव सांगल्यार तांकां अरेस्ट करतात. बातमी आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या अनुषंगानं. केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्यावर असणारी जबाबदारी बदलण्यात आली. नेमकी आता श्रीपाद नाईक यांना कोणती जबाबदारी देण्यात आली त्यावर नजर टाकूयात आणि त्यासोबतच आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या केंद्रातील कामगिरीचाही आढावा घेऊया. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्रीपदी असणारे श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आता वेगळी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांना पुन्हा आयुष मंत्रीपद मिळणार अशी अटकळ होती, परंतु आता त्यांना वेगवेगळ्या खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाचं काम पाहावं लागणार आहे. यामध्ये बंदर, जहाज, जलवाहतूक आणि पर्यटन राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जानेवारीत झालेल्या भीषण अपघातानंतर श्रीपाद नाईक यांच्याकडून आयुष मंत्रालयाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली होती. हे मंत्रीपद त्यांना परत मिळेल अशी आशा असतानाच आता त्यांना केंद्रीय राज्यमंत्रीपद देण्यामागे नेमकं काय प्रयोजन आहे यावरूनही गोव्यात चर्चांना ऊत आलाय. सतत 5 वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले श्रीपाद नाईक यांना केंद्रात भाजप सरकारमध्ये नेहमीच मंत्रीपद मिळत आलंय. काही काळ त्यांच्याकडे स्वतंत्र कारभाराचं मंत्रीपद देण्यात आलं. यापूर्वी स्वतंत्र कारभाराचं मंत्रीपद भूषवणाऱ्या श्रीपाद नाईक यांची आता चक्क राज्यमंत्रीपदावरती नियुक्ती करून त्यांचं डिमोशन तर करण्यात आलं नाही ना, अशीही चर्चा रंगली आहे. 1994 मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर थेट खासदारकीचं तिकीट श्रीपाद नाईक यांना मिळालं. 1999 पासून 5 वेळा उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतायत. 1994ला ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले आणि 1999ला पहिल्यांदा खासदार बनले. सप्टेंबर 2000 ते नोव्हेंबर 2001 पर्यंत केंद्रीय राज्यमंत्रीपदी ते होते. कृषी खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाचं काम त्यांच्याकडे होतं. त्यानंतर 2001 ते 2002 मध्ये शिपिंगचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. त्यानंतर 2002 ते 2003 या काळामध्ये सिव्हिल एव्हिएशनचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. सप्टेंबर 2003 ते मे 2004 दरम्यान अर्थ खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही श्रीपाद नाईक यांनी काम केलं. 2004 मध्ये दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून श्रीपाद नाईक निवडून आले. त्यानंतर 2009 आणि 2014 मध्ये सुद्धा खासदार म्हणून ते निवडून आले. मे 2014 ते नोव्हेंबर 2014 या काळामध्ये केंद्रीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं. त्यानंतर नोव्हेंबर 2014 ते जुलै 2019 पर्यंत केंद्रीय आयुष मंत्री आणि केंद्रीय राज्यमंत्री आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण म्हणूनही त्यांनी काम केलं.
जुलै 2016 ते मे 2019 दरम्यान केंद्रीय आयुष मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं. मे 2019 मध्ये 5व्यांदा खासदार म्हणून ते निवडून आले. 2019 पासून केंद्रीय आयुष मंत्रालयासोबतच केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री म्हणूनही श्रीपाद नाईक यांनी काम केलं. तर आता जुलै 2021 पासून केंद्रीय राज्यमंत्री बंदर, जहाज, जलवाहतूक आणि पर्यटन ही खाती त्यांच्याकडे असणार आहेत. वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये काम केल्यामुळे श्रीपाद नाईक यांचा अनुभव दांडगा असणार हे तर स्पष्टच आहे. पण आत्तापर्यंत श्रीपाद नाईकांच्या वाट्याला एकदाही कॅबिनेट मंत्रीपद आलेलं नाही. विशेष म्हणजे गोव्यासारख्या राज्यात आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून स्लो अँड स्टडी राजकारण दिल्लीतही होताना पाहायला मिळत आहे. एकीकडे राजेंद्र आर्लेकरांना हिमाचल प्रदेशचं राज्यपाल म्हणून पद देण्यात आलंय. दुसरीकडे श्रीपाद नाईकांना थेट डच्चू देण्यात आलेला नसला तरी हे राजकीय संकेत भाजप हायकमांडने दिल्याची चर्चा रंगली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत श्रीपाद नाईकांचा मुलगाही विधानसभा निवडणुकांना उभा राहण्याची जोरात चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती राजकीय संकेताचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये झालेल्या विस्तारात अनेक फेरबदल करण्यात आले. त्यासोबतच कोणतं खातं कोणाला देण्यात आलंय आणि कोणाकडून खाती काढून घेण्यात आली आहेत यावर एक नजर टाकूयात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात बुधवारी 43 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये 36 नव्या मंत्र्यांचा समावेश असून 15 कॅबिनेट मंत्री तर 28 राज्यमंत्री आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिलं सहकार मंत्रीपद अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आलं असून त्यांच्याकडील गृहमंत्री पदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. गुजरातचे मनसुख मांडवीय हे नवे आरोग्य मंत्री असणार आहेत, तर माजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नवे शिक्षण मंत्री असतील. नव्या रचनेत मोदींच्या मंत्रिमंडळात आता 77 मंत्री आहेत. त्यातील 73 हे भाजपचे नेते आहेत, तर उर्वरित 4 मंत्री अपना दल, जनता दल, लोक जनशक्ती आणि रिपब्लिकन पक्ष या घटक पक्षांचे आहेत. मोदींचे नवे मंत्रिमंडळ पूर्वीच्या तुलनेत अधिक तरुण असून महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती, जाट, मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व यामध्ये देण्यात आलंय. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 7 तर महाराष्ट्राला 4 नवी मंत्रिपदं देण्यात आली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये 25 राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळालंय. 6 केंद्रीय मंत्र्यांसह 12 मंत्र्यांना वगळण्यात आलं असलं तरी संरक्षण, गृह, अर्थ आणि परराष्ट्र खात्यांच्या प्रमुख 4 मंत्र्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये. आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती प्रसारण, विधी, सामाजिक न्याय, रसायन आणि खतं, नागरी पुरवठा, अवजड उद्योग, दूरसंचार, पर्यावरण, कामगार कल्याण अशा किमान 12 मंत्रालयांसाठी नवे केंद्रीय तसेच राज्यमंत्री नियुक्ती केले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि डॉक्टर भारती पवार यांना स्थान देण्यात आलं असून या 4 मंत्र्यांमुळे महाराष्ट्राला मिळालेल्या मंत्रिपदांची संख्या आता 8 झाली आहे. नारायण राणे यांच्याकडे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली असून हे मंत्रालय यापूर्वी नितीन गडकरी यांच्याकडे होतं. डॉक्टर भारती पवार यांना अत्यंत महत्त्वाच्या आरोग्य मंत्रालयातील राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भागवत कराड अर्थ राज्यमंत्री असतील. कपिल पाटील नवे पंचायत राज राज्यमंत्री असतील. रामदास आठवले यांच्याकडील सामाजिक न्याय राज्यमंत्रीपद कायम ठेवण्यात आलं आहे. राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना नागरी पुरवठा मंत्रालयातून रेल्वे, कोळसा आणि खाण मंत्रालयामध्ये पाठवण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसापासून राज्यातून पाऊस गायब झाला होता, पण वरुण राजा लवकरच पुनरागमन करणार असून आजपासून येत्या 3 दिवसामध्ये राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला. दरम्यान आता शनिवारपर्यंत राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली जाते. त्यानंतर 2 दिवस पाऊस जास्त सक्रिय होईल. तसंच 11 आणि 12 जुलै रोजी मुसळधार पाऊस असेल. त्या दृष्टीनं स्थानिक प्रशासनानं दक्ष राहावं अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसानं मोठा ब्रेक घेतला. जवळजवळ पावसानं राज्यात दडी मारली. अनुकूल वातावरण तयार होत नसल्यानं मान्सूनमध्ये खंड पडल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं व्यक्त केला असतानाच 8 किंवा 9 जुलैनंतर पाऊस पुन्हा सक्रिय होईल अशी शक्यता देखील हवामान खात्यानं वर्तवली होती. पावसानं मोठी विश्रांती घेतल्यानं राज्यातील तापमानातही काही अंशी वाढ नोंदवण्यात आली. उकाड्यानं गोंयकरांचा जीव नुसता हैराण झालाय. वेधशाळेच्या आकडेवारीनुसार सोमवारी पणजीत कमाल तापमान 30.6 अंश आणि किमान तापमान 24.5 अंश सेल्सिअस इतकं नोंद झालं. तर मुरगावात कमाल तापमान 28.7 आणि किमान 23 अंश सेल्सिअस इतकं नोंद झालं होतं. काही भागात 32 अंशापर्यंत तापमान गेलं होतं. बातमी आहे ट्रक चालकांना बसलेल्या फटक्याची.
एकीकडे चोरला घाटातून अवजड वाहनांना बंदी असली तरीही नियमांचं उल्लंघन करून सर्रास ही वाहतूक सुरू असल्याचं काही दिवसापूर्वीच पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान आता कर्नाटकात जाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनमोड घाटातूनही होणारी अवजड वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यात आली. बॅरिकेड्स घालून अवजड वाहनांना या घाट मार्गातून जाण्यास रोखण्यात आलंय. त्यामुळे अनेक ट्रक चालकांची पंचायत झाली. मोले मार्गावर मोठ्या संख्येनं ट्रक आणि कंटेनरच्या रांगा लागल्याचं चित्र त्यामुळे गुरुवारी पाहायला मिळालं. कारवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बुधवारपासून अनमोड घाटमार्ग बंद करण्यात आला आहे. या महामार्गाचं सध्या काम सुरू आहे. मात्र अवजड वाहनामुळे या कामात अडथळे येत असल्यानं या मार्गावरील अवजड वाहतूक बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. दररोज येतात. आता तुमची कसली गाडी आहे? टेम्पो आहे. खाली गाडी आहे सर. आणि राहता कुठे, जाणार कुठे आहे आता? आमच्या घरी जाणार सर. रामनगर. अनमोडला आता इथून अनमोडला पोहोचू ना सर. आम्ही लेफ्ट टर्न घेऊन जाणार सर. पण वरती आता रस्ता बंद केलेला आहे, तसं काय तुम्हाला माहिती होतं? मला काय माहित नाही ते. आता इकडे मलेमला सोडत नाही तुम्हाला पोलीस? इथनं सोडलं तर आम्ही आमच्या तिकडे घरला जाऊ शकतो सर. खरं तर गेल्या 2 वर्षापासून अनमोड घाट अवजड वाहनांसाठी बंद असला तरीही परराज्यातील मोठ्या वाहनांची या मार्गावरील वाहतूक सुरूच असल्याचं सातत्यानं बघायला मिळालंय. दरम्यान बुधवारी अचानक बॅरिकेड्स घातल्यामुळे अनेक वाहनांची मोले रस्त्यावर रांग पाहायला मिळाली. विदिता प्रभूसह ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह, मोले. तुम्ही दक्षिण गोव्यातून जात असाल तर आता एक महत्त्वाची बातमी तुमच्यासाठी आहे. मडगावात रस्ता खचण्याचं सत्र सुरूच आहे. 10 दिवसांच्या आतच पुन्हा एकदा रस्ता खचल्याची घटना समोर आली. दक्षिण गोव्यातील रस्ते बांधकामावरच सवाल उपस्थित करणारी बातमी समोर आली. कोलवा सर्कल जवळच्या रस्त्याला भलं मोठं भगदाड पडल्याची घटना ताजी असतानाच आता पुन्हा एकदा कोलवामध्ये रस्ता खचल्याची घटना समोर आली. कोलवा रिंग रोड जवळ रस्ता खचला. सुदैवानं यावेळी कोणतीही गाडी रस्त्यावरून जात नव्हती, अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता. दरम्यान अशीच घटना बरोबर 30 जूनलाही घडली होती. आता जेवढा रस्ता खचलाय त्यापेक्षाही जास्त मोठं भगदाड रस्त्याला पडल्याचं 30 जूनला बघायला मिळालं होतं. कोलवा सर्कल जवळ पडलेल्या भगदाडानंतर आता कोलवा रिंग रोडवरही रस्ता खचल्यानं एकूण या बांधकामावरच सवाल उपस्थित झाले. विशेष म्हणजे गुरुवारी जिथं रस्ता खचला त्या ठिकाणी काही दिवसापूर्वीच सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचं काम झालं होतं. दरम्यान आता तिथंच रस्ता खचल्यानं मातीचा भराव का टाकण्यात आला नव्हता असा सवालही उपस्थित केला जातोय. दरम्यान रस्ता खचल्याची माहिती मिळताच तातडीनं हा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली. गोव्याच्या मुक्तीला 60 वर्ष झाली. याचा आनंदोत्सवही साजरा झाला. मात्र 60 वर्षात इब्रामपूर, हणखणे, धनगरवाडा या पेडणे तालुक्यातल्या गावांना अजूनही साधा रस्ता मिळालेला नाही. आजही इथले ग्रामस्थ आपला जीव धोक्यात घालून जीवन जगतायत. विशेष म्हणजे हे गाव केंद्रानं संसद ग्राम योजनेत दत्तक घेतलंय. आपण ज्या लोकांच्या मतावर निवडून येतो त्यांना किमान मूलभूत सुविधा तरी द्याव्यात अशी माफक अपेक्षा असते. मात्र गेल्या 60 वर्षात या गावांना साधा रस्ताही मिळालेला नाही. अतिशय हलाखीचं जीवन हे ग्रामस्थ जगतायत. या भागातून देऊ मांद्रेकर, शंभू बांदेकर, राजेंद्र आर्लेकर, बाबू आजगावकर यांना इथल्या जनतेनं निवडून दिलं. मात्र आजही इथं साधी रस्त्याची सुविधा नाही. अतिशय धोकादायक अशा ओढ्यावरील पाईपवरून मुलांना तसंच आजारी लोकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. गरोदर स्त्रियांना अजूनही पाळण्यातून न्यावं लागतं. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या ग्रामसंसद योजनेत दत्तक घेण्यात आलेलं हे एक गाव आहे. याच गावाची अशी लाजिरवाणी अवस्था आहे. दरम्यान काही दिवसापूर्वी एका कार्यक्रमासाठी मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगावकर आले होते. त्यांनी हे भयाण वास्तव पाहिल्यानंतर तातडीनं सर्वात प्रथम रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला. कामाला सुरुवातही केली. त्यामुळे आता इथल्या ग्रामस्थांना रस्ता मिळणार आहे. आता सगळे आमदार मंत्री सगळे उलोवन येयले, सगळे सगळ्यांक आमी हे केले, पूण मरे आमचे सपशल कसलेच जावंक ना. सगळे केले ते पळय, सगळे लायटीचे आनी नळाचे आनी रस्त्याचे कांयच करूंक ना. आमी रातचे मरे हांव ते दीस सांगलेले हांवें पायपासून पडलेलो म्हणून सांगलेले मरे. हां मागीर या पायपासून तुम्ही येतात? हय. आणि वाटूच ना न्हू. आणि तुमकां हे जे बांदून दिला पळय पूल कितें ते
केन्ना बांदून दिले अशें कितें खबर? ते हालीं मरे बांदला. हां हां. कितले वर्स जाले तुमकां वाट ना? आतां आमी जाले जवळ जवळ आमकां 40-45 वर्सां जालीं मरे. बरोबर. ह्या वाड्यान लक्षात घालूंक ना असं दिसता तुमकां आमदार? ना, तेंच्यांनी फक्त मरे लायटीचें काम केलें आनी नळाचें. आनी बाकी रस्तो करता म्हणून सांगलेलें तेणी. आनी तेणी कितें सांगलेलें 5 वर्सां वोगी रावात, कोण भाटकार आहा न्हू तेंची विक्री पत्र जागा घेता आनी तुमकां रस्तो करून दिता म्हणून. सध्या तुमकां वाट करपा खातीर किंवा रस्तो करून दिवपा खातीर कोण फुडें आयला? हो आयला न्हू, नाव कोरगांवकार. हां हां. हय. आनी तेंच्यांनी केलें काम तुमचें? केलें म्हणजे आतां माती घालता न्हू. म्हणजे रस्त्याचें काम जाता? जाता. हे भयाण वास्तव पाहिल्यानंतर राजन कोरगावकर यांनी संबंधितांशी चर्चा केली आणि तातडीनं रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली. आता इथल्या ग्रामस्थांना रस्ता मिळतोय, परंतु या भीषण परिस्थितीवरून कोरगावकर यांनी सत्ताधारी आमदारांवर जोरदार टीका केली. हेच का आदर्श गाव, हाच का विकास, असा सवाल त्यांनी सत्ताधारी आमदारांना विचारलाय. खरें म्हळ्यार हैसर एक आमी ज्या दिसा येयले, एक्झॅक्टली एक 8-10 दिसा पयलीं हैसर येयल्ले. येयल्या साहजिकच अशें गांवांत फिरतना आमकां एक प्रॉब्लेम जाणवलो की रस्तो ना. आमी लोकां मदीं गेलो, लोकां मदीं लोकांनी आपले प्रश्न मांडले. त्याच्यात मेजर प्रॉब्लेम त्यांचो सगळो आसलेलो तो रस्तो. ती सांगूंक लागली आमी प्रेग्नंट बायलांक येवपा वचपाक त्रास, शाळेंतल्या भुरग्यांक येवपा वचपाक त्रास, जाणट्यांक कितलींशींच बायलां भुरगीं किंवा जाणटे अशे, कारण ते एक बारीकशी एक व्होळ कसो आसा तितून येताना खूब फावटी पाण्यातून पडलेली बी आसात आनी इंजुरी बी जालेली आसा. ह्यो आमचो मेजर प्रॉब्लेम. जर आमचं ह्याचा रस्त्याचं कामच जायना जाल्यार आमचो विकास म्हणजे काय? विकास केलो आनी आमचो तर गांव म्हणटा तो दत्तक घेतला. आदर्श गांव म्हणून ह्या आमकां एक रस्तो ना. आमची जर मूलभूत गोश्टी जर आमकां मेळना जाल्यार कसो विकास म्हणटले? हे आमकां बोलावन दाखयलो. साहजिकच आमी आयकून घेतला. आमी मागीर विचार केलो, थोड्यांक जे जमीन मालक आसले तांकां मेळाचो प्रयत्न केलो. तेंच्याशी गाठभेट घेवन आमी बेरेस्तार सगळें फायनल करून त्या सगळ्या युथांनी हैसरल्या हळखण्याच्या ठरयलां आमी रस्तो करून दिवचो. त्यांच्या सोयीनुसार आमी थोडो प्रयत्न केलो आनी शुक्रार एक 8 दिसा भितर आमी एक माती घालून एक भरी घालून एटलिस्ट येवपा जावपाची सोय केली. त्याच्यातच सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी मदत केली. प्रत्येक माणसां त्यांच्या वाड्यावेली म्हणात, तसेच जे मालक असलेले स्वतः वावरून त्यांच्यानी माती घालून थोडो रस्तो केला. अजून अर्धकुटी आसा, नक्कीच ह्या 2-4 दिवसात तोय कंप्लीट जातलो. पण जेन्ना बघितल्यानंतर वाटता, सतत आमचो आमदार म्हणटा खूब उदरगत केल्या, खूब विकास केला. ह्योच तो विकास? आदर्श गांव म्हणपाक ह्योच विकास का? बाबू आमचो सदांच म्हणटा विकास केलो. अरे ह्या गांवांनी जर रस्तो ना ताका विकास म्हणटाले तुमी? सत्ताधाऱ्यांनी 60 वर्षात केलं नाही ते आज राजन कोरगावकर करतायत. या ग्रामस्थांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करतायत. कोरगावकर यांनी कामात पुढाकार घेतल्यानं ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार तर मानलेतच, पण कायमस्वरूपी त्यांच्या पाठीशी एकजुटीनं उभं राहण्याचा निर्धारही केलाय. मकबूल माळगिमनीसह ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आज इथंच थांबायची, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं.